ओम शांति। आज अव्यक्त इशारे बाबा कहते जेपरी निजर स्थूल कार्यर प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करुछ सेहीपरि निज मनसा सामर्थ्य स्थितिर प्रोग्राम सेट कर। जेते निजर मन को सामर्थ्य संकल्प रे व्यस्त रखिब तेबे मन को अपसेट हेबाकु समय मिलिब नहीं। मन सर्वदा सेट अर्थात एकाग्र होइथिले स्वार्थ भल भाइब्रेशन व्याप्त होइथाए, सेवा होइथाए। ओम शांति। ओम शांति। 17 फेब्रुआरी 2025 साकार मुरलीर मुख्य पॉइंट रे बाबा कहते मिठे बच्चे बाबा तुमर अतिथि होई आसिछंती, तेणु तांकर आदर करिबाकु हेबो। जेमिति स्नेहरे डाकिछ सेमिति आदर मध्य करिबाकु पड़िबो, निरादार न हेउ। बाबा तुमर अतिथि होई आसिछंती, तेणु तांकर आदर करिबाकु हेबो। जेमिति स्नेहरे डाकिछ सेमिति आदर मध्य करिबाकु पड़िबो, निरादार न हेउ। प्रश्न, तुममानंकु केउ निशा सदा सर्वदा चढ़ी रहिबा दरकार? जदि निशा चढ़ू नाही तेबे कौन कुहाजिबो? तुममानंकु केउ निशा सदा सर्वदा चढ़ी रहिबा दरकार? जदि निशा चढ़ू नाही तेबे कौन कुहाजिबो? उत्तर, उच्चरु उच्च आसामी एही दुनिया को आमर अतिथि होई आसिछंती। एही निशा सदा सर्वदा चढ़ी रहिबा दरकार, किंतु एही निशा चढ़ीबारे कम बेसी होइथाए। केही केही तो बाबांकर संतान होई मध्य संशयरे आसी बाबांकर हाथ छाड़ी देउछंती, तेणु कुहा जाय तांकर भाग्य। ओम शांति। ओम शांति 2 थर ओम शांति कहिबाकू पड़िबो। संतान माने जानिछंती जे जणे बाबा आउ जणे बाबा, 2 जण एकाठी अछंती ना। भगवानकर मध्य केते उच्च महिमा करुछंती। गॉड फादर शब्द केते साधारण, तांकू केवल फादर कुहाजिबो नाही, से उच्चरु उच्च मध्य अटंती। तांकर महिमा मध्य बहुत उच्च। तांकू एही पतित दुनिया रे ही डाकुछंती। निजे आसी कहउछंती मोते एही पतित दुनिया को ही डाकुछंती, किंतु सी पतित पावन किपरि अटंती एवं केबे आसंती ए कथा काहाकू मध्य जणा नाही। सत्ययुग एवं तृतीय युग अधाकल्प पर्यंत कहार राज्य थिला, केमिति राज्य स्थापना हेला ए कथा मध्य केही जानी नाहंती। पतित पावन बाबा आसुछंती निश्चय, तेणु तांकू केही पतित पावन कहउछंती तो केही मुक्तिदाता मध्य कहउछंती। तांकू डाकुछंती एठाकू आस, आसी आमकू स्वर्ग को नहीं जाओ, तेबे सीए सबुठारु उच्च अटंती ना। तांकू एही पतित दुनिया को डाकुछंती, कहउछंती आस एठाकू आसी आम भारतवासी को श्रेष्ठ कर। तांकर पदवी केते बड़, सीए सर्वोच्च अधिकारी अटंती। जेतेबेले रावण राज्य हेउछि केवल तांकू ही डाकुछंती, नचेत एही रावण राज्यरु किए मुक्त करिवे? तांकर एही सबु कथा को तुमे माने एबे सुनुछ, तेणु तुममानंकर निशा मध्य चढ़ी रहिबा दरकार, किंतु एते निशा चढ़ू नाही। मदर निशा समस्तंकु चढ़ी जाए, किंतु एही निशा चढ़ू नाही, कारण एथिरे धारणार कथा रहिछि, भाग्यर कथा रहिछि। तेबे बाबा बहुत बड़ आसामी अटंती। तुममानंक भितरे मध्य काहार काहार पूरा निश्चय रहुछि। जदि समस्तंकर निश्चय थांता तेबे संशय आसी काहेकि छाड़ी पळाइछंती? बाबांको एकदम भूली जाउछंती। बाबांकर होई गला परे पुणी बाबांक प्रति संशय बुद्धि हेबा उचित नुहे, किंतु ये चमत्कार पिता अटंती। गायन मध्य करा जाउची आश्चर्यवत बाबांको जानुछंती, बाबा बोली कहउछंती, ज्ञान शुणुछंती, अन्य मानंको शुणाउछंती। आहे माया तथापि संशय बुद्धि करि देउछि। बाबा बुझाउछंती एही भक्ति मार्गर शास्त्र रे किछि सार कथा नाही। बाबा कहउछंती मोते केही हेले जानि नाहंती। तुममानंक भितरु मध्य मुस्किलले केही केही स्थायी होई रही पारिबे। तुमे माने मध्य अनुभव करुछ जे स्थायी स्थिति रहु नाही। आमे आत्मा बिंदु, बाबा मध्य बिंदु। से आमर बाबा, तांकर निजर शरीर नाही। कहउछंती मु एही ब्रह्मांक शरीरर आधार नेउछि। मोर नाम शिव, मोर आत्मार नाम केबे बदलु नाही। तुम शरीरर नाम बदलुछि, शरीर ही नाम रखा जाइथाए।
ବିବାହ ପରେ ନାମ ବଦଳି ଯାଏ ନା, ତାପରେ ସେହି ନାଁ ପକ୍କା ହୋଇଯାଏ। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଏ କଥା ପକ୍କା କରିନିଅ ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମା ଅଟୁ। ବାବା ନିଜର ପରିଚୟ ନିଜେ ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ଗ୍ଳାନି ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମାଟି ଗୋଡ଼ିରେ ଅଛି ବୋଲି କହି କେତେ ଗ୍ଳାନି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଏମିତି ପତିତ ହୋଇ ଗ୍ଳାନି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆସୁଛି। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ମୋର ପାର୍ଟ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଅଦଳ ବଦଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି ନା। ତୁମକୁ ଅନେକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ କ'ଣ କେବଳ ଭାରତରେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି? କ'ଣ କେବଳ ଭାରତ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ହେବ? ହଁ, ତେବେ ଏହା ତ ଅନାଦି ଅବିନାଶୀ ପାର୍ଟ ହୋଇଗଲା ନା। ବାବା କେତେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି, ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆରେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସର୍ବଦା ପାବନ ଅଟେ। ମୋତେ ପାବନ ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ ଡାକିବା ଦରକାର ନା। କିନ୍ତୁ ନା, ପାବନ ଦୁନିଆରେ ଡାକିବାର ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ମୋତେ ପତିତ ଦୁନିଆରେ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆସି ପାବନ କର। ତେବେ ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ଅତିଥି। ଅଧାକଳ୍ପ ହେବ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରି ଆସୁଛ। ଏଠାରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ବର୍ଷେ କିମ୍ବା 2 ବର୍ଷ ଡାକିବେ। ଅମୁକ ଏଇ ବର୍ଷ ନ ଆସିଲେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ବର୍ଷରେ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ତ ଅଧାକଳ୍ପ ହେବ ସ୍ମରଣ କରି ଆସୁଛ। ବାବାଙ୍କର ଆସିବାର ପାର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଏକମାତ୍ର ବାବା ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ନେହରେ ଡାକୁଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ମହିମାରେ ଦାଗ ଲଗାଇ ଦେଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ଦାଗ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ମାଟି ଗୋଡ଼ି ସବୁଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ଡାକିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୂରାପୂରି ବୁଦ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ହିଁ ଆସି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛି ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ତୁମର ପିତା। ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଗଡ଼ଫାଦର କହିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ରାବଣର ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ହିଁ ବାବାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କାରଣ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଭକ୍ତିନୀ ଅଥବା କନ୍ୟା ସୀତାମାନେ। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ବର ରାମ। ଏହା କୌଣସି ସୀତାଙ୍କର କଥା ନୁହେଁ। ସିଏ ସବୁ ସୀତାମାନଙ୍କୁ ରାବଣର ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର କଥା। ପୁରୁଣା ପତିତ ଦୁନିଆ ପୁରୁଣା ଏବଂ ନୂଆ ହେବା କଥା ସତ୍ୟ ଅଟେ। କାହା କାହାର ଶରୀର ଜଲ୍ଦି ପୁରୁଣା ଅର୍ଥାତ୍ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଯାଉଛି, ଆଉ କାହା କାହାର ଶରୀର ବୃଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଏହା ଡ୍ରାମା ସଠିକ୍ ରୂପେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ପୁରା 5000 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ହିଁ ଆସି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛି ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛି। କେହି ବି ନା ମୋର ପରିଚୟକୁ, ନା ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର, ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର, ନା ରାମ ସୀତାଙ୍କର ପରିଚୟକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମାରେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଅଭିନେତା ଏହିମାନେ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କଥା। ଏମାନେ କୌଣସି 8-10 ଭୁଜାଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର 4 ଭୁଜା କାହିଁକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି? ରାବଣର 10ଟି ମୁଣ୍ଡ କାହିଁକି ରହିଛି ଏ କଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଆସି ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ଅତିଥି ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ଜାଣିଛ। କିନ୍ତୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଭୁଲି ଯାଉଛ। ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର କେତେ ସମ୍ମାନ ରଖିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ କେତେ ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ନିରାକାର, ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ନିରାକାର। ଏଥିରେ ଫଟୋର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଦେହ ଅଭିମାନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେମାନେ ସର୍ବଦା ଅବିନାଶୀ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ବିନାଶୀ ଶରୀରକୁ କାହିଁକି ଦେଖୁଛ? ସର୍ବଦା ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରୁହ। ଏଥିରେ ହିଁ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି। ଯେତେ ଯେତେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ ସେତେ ସେତେ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବ। ବାବା ବହୁତ ସହଜ ଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଯୋଗ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରହିଛି। ସ୍ମରଣ କରିବା ଅକ୍ଷର ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ପରମାତ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାରେ ହିଁ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କେହି ଜଣେ ଜଣେ ହିଁ ସତ କହିଥାନ୍ତି ଯେ
ମୁଁ ଏତିକି ସମୟ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଲି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଶୁଣାଇବାରେ ଲଜ୍ଜା ଆସୁଛି। ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସାରାଦିନ ଭିତରେ 1 ଘଣ୍ଟା ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଲୁ, ତେବେ ଲଜ୍ଜା ଆସିବା ଦରକାର ନା? ଏମିତି ବାବା ଯାହାକୁ ଦିନ ରାତି ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବଳ 1 ଘଣ୍ଟା ମନେ ପକାଉଛୁ। ଏଥିରେ ଗୁପ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସୁଥିବା ଅତିଥି ହେଲେ ନା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଅତିଥି ହେଉନାହିଁ, ମୁଁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ହିଁ ଆସୁଛି, ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରୁଛି। ଏହା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ନୂଆ ଦୁନିଆର ଆୟୁଷ କେତେ ଅଛି, କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ହିଁ ଆସି ଦେଉଛି। ପୁଣି ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଗୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ପୁଣି କଳ୍ପ ପରେ ଏହି ପାଠର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ 12 ମାସ ପରେ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେବେଠାରୁ ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେବଳ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲା। କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବୋଲି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହା 5000 ବର୍ଷର କଥା। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଭାରତରେ ହିଁ ଥିଲା। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାରତର ବହୁତ ବଡ଼ ଅତିଥି ଅଟେ। ମୋତେ ଅଧାକଳ୍ପରୁ ବହୁତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇ ଆସୁଛ। ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତପାବନ ଆସ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ରଥ ଦରକାର ନା? ଆତ୍ମା ଅକାଳ ମୂରତ, ତାର ଏହି ଭୃକୁଟି ସିଂହାସନ ଅଟେ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଅକାଳ ମୂରତ, ଯିଏକି ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଭୃକୁଟି ସିଂହାସନରେ ଆସି ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ରମଣୀକ କଥା। ଅନ୍ୟ କେହି ଶୁଣିଲେ ଚକିତ ହୋଇଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନମାନେ ମୋର ମତରେ ଚାଲ। ଭାବ, ଶିବ ବାବା ମତ ଦେଉଛନ୍ତି, ଶିବ ବାବା ମୁରଲୀ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୁରଲୀ ଶୁଣୁଛି, ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛି। ଶିବ ବାବା ହିଁ ତ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ନା? ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ନମ୍ବର 1 ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ, ପୁଣି ନମ୍ବର 1 ପୂଜାରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସଦାସର୍ବଦା ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଆମକୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ମିଳିଛି। ଯଦି କିଛି ଓଲଟା କଥା ହେଉଛି ତାକୁ ବାବା ଠିକ୍ କରିଦେବେ। ଯଦି ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ଅତୁଟ ଅଛି, ତେବେ ସବୁକିଛି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏହା ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ବିଘ୍ନ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଘ୍ନ ଆସିବ। ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଘ୍ନ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଭାବ ଯେ ଶିବ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରିବ। କେତେକ ସନ୍ତାନ ଭାବୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମତ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନା, ଏହା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ହିଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ। ଯେହେତୁ ଦେହ ଅଭିମାନ ରହିଛି, ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା କେତେ ବଡ଼ ଅତିଥି ଅଟନ୍ତି, ଏ କଥା କୌଣସି ରେଳବାଲା କର୍ମଚାରୀ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ସେମାନେ ନିରାକାରଙ୍କୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବେ ବା ଜାଣିବେ? ଶିବ ବାବା ତ ରୋଗୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିକାର ରୂପୀ ରୋଗ ଆଦିର କାରଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବତାଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ କ'ଣ ଜାଣିବେ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ଜାଣୁଛ। ଶିବ ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ଏବଂ ଏହି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ବାପଦାଦା କେତେ ବଡ଼ ଅତିଥି ହୋଇଗଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା କିଛି ହେଉଛି ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ବି ଡ୍ରାମାର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଛି। ସବୁକିଛି ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏଥିରେ କେହି କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚାଲାକ। ରାମ ଏବଂ ରାବଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପାର୍ଟ ଅଛି। ଡ୍ରାମାରେ ରାବଣ ଚୈତନ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଆସୁଛି। ଏହା ଦୁଃଖ ଏବଂ ସୁଖର ଖେଳ ଅଟେ। ସୁଖ ଅଛି ନୂଆ ଦୁନିଆରେ, ଦୁଃଖ ଅଛି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଅଳ୍ପ ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପତିତପାବନ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ଆସି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କର। କାରଣ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ସୁଖ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକି ଚାଲିଛନ୍ତି।
ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ସେହି ଅଭିମାନର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ଦୁନିଆ କେବେ ହେଲେ ସମାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ସମାପ୍ତ ହେବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ। ସମୁଦ୍ର ବି ଏହି ଦୁନିଆରେ ଅଛି ନା। ଏହା ତୃତୀୟ ମହଲା ଅଟେ ନା। କହୁଛନ୍ତି ଜଳମୟ ପାଣି ପାଣି ହୋଇଯାଉଛି। ପୁଣି ବି ପୃଥିବୀ ଏକ ମହଲ ଅଟେ ନା। ପାଣି ବି ତ ରହିଛି ନା। ପୃଥିବୀ ରୂପୀ ମହଲର କେବେ ବିନାଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜଳ ବି ଏହି ମହଲରେ ଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ଅଥବା ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ତ ଜଳ ନଥାଏ। ଏହି ବୃହତ୍ ସୃଷ୍ଟିରେ 3 ମହଲା ରହିଛି, ଯାହାଙ୍କୁ ତୁମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହି ଖୁସିର କଥାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଶୁଣାଇବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ପୂରା ପାସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କର ହିଁ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଗାୟନ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ରାତିଦିନ ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହିଥାନ୍ତି, କେବଳ ସେବା କରି ଚଲାଇଥାନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାଏ। କେବେ କେବେ ଏପରି ବି ଦିନ ଆସିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ରାତ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ଅନିଦ୍ରା ରହିବାକୁ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଥକିଯାଏ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆତ୍ମା ଶୋଇଗଲେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଶୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆତ୍ମା ଶୋଇବ ନାହିଁ ତେବେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଶୋଇବ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଆତ୍ମା ହିଁ ଥକିଯାଏ। ଆଜି ମୁଁ ଥକି ପଡ଼ିଛି ଏ କଥା କିଏ କହୁଛି? ଆତ୍ମା। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ହିଁ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି। ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁନାହଁ, ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହୁନାହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତିରେ ଆସିଯାଉଛି, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଥିଲ, ପୁଣି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବେହଦର ସମ୍ବନ୍ଧ ସବୁ ଭୁଲିଯାଅ। ଏହି ଶରୀରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ବାବା କେତେ କ୍ଷମତାଶୀଳ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଗରିବମାନଙ୍କର ରକ୍ଷକ ସମସ୍ତେ କେତେ ସାଧାରଣ ଅଟନ୍ତି। ପତିତପାବନ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଯିବେ ତେବେ ଜଣାନାହିଁ କେତେ ଭିଡ଼ ହୋଇଯିବ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଆସିଲେ କେତେ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମାରେ ବାବାଙ୍କର ଅଭିନୟ ହିଁ ଗୁପ୍ତ ରହିବାର ଅଛି। ଆଗକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତେ କ'ଣ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିପାରିବେ? ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିଯିବ, ବାକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେପରି ବନ୍ଧନରେ ଥିବା ପିଲାମାନେ ମିଶି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ଅତ୍ୟାଚାର ସହନ କରୁଛନ୍ତି, ବିକାରକୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କିପରି ଚାଲିବ? ଆରେ ସୃଷ୍ଟିର ବୋଝ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ନା ତୁମ ଉପରେ? ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଯିବେ ତେବେ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ନାହିଁ। କୁହ, ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କୁ ତ ଜାଣ, ତାହାପରେ ସବୁକିଛି ଜାଣିଯିବ। ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକ୍ଷିତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତାପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓଁ ଶାନ୍ତି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା। ଓଁ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟସାର। 1ରେ ସର୍ବଦା ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ବିନାଶୀ ଶରୀରକୁ ନ ଦେଖି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗର ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଚାର୍ଟ ରଖିବାକୁ ହେବ। ସର୍ବଦା ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ବିନାଶୀ ଶରୀରକୁ ନ ଦେଖି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗର ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଚାର୍ଟ ରଖିବାକୁ ହେବ। 2ରେ ଦିନରାତି ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହି ଅପାର ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। 3 ଲୋକର ରହସ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଖୁସିରେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଶିବ ବାବା ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଅତୁଟ ନିଶ୍ଚୟ ରଖି ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଯଦି କୌଣସି ବି ବିଘ୍ନ ଆସିଯାଏ ତେବେ ଡରିବାର ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ବାବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ସଂଶୟ ଆଣିବାର ନାହିଁ। ଦିନରାତି ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହି ଅପାର ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। 3 ଲୋକର ରହସ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଖୁସିରେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଶିବ ବାବା ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଅତୁଟ ନିଶ୍ଚୟ ରଖି ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଯଦି କୌଣସି ବି ବିଘ୍ନ ଆସିଯାଏ ତେବେ ଡରିବାର ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ବାବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ସଂଶୟ ଆଣିବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବେଳା ଆଧାରରେ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିର ଅଧିକାରର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା
ପଦ୍ମାପଦମ୍ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଭବ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବେଳା ଆଧାରରେ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିର ଅଧିକାରର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ପଦ୍ମାପଦମ୍ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଭବ। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବେଳାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଭାଗ୍ୟବାନ ସନ୍ତାନ, ସେମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଭୂତି ଆଧାରରେ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରକେ ନିଜର ପଣିଆର ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଜନ୍ମଠାରୁ ହିଁ ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେପରି ବୀଜ ଭିତରେ ସାରା ବୃକ୍ଷର ସାରାଂଶ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ସମାହିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେହିପରି ନମ୍ବର 1 ବେଳାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ଆସିବା ମାତ୍ରକେ ସର୍ବ ସ୍ୱରୂପର ପ୍ରାପ୍ତିର ଅଧିକାରର ଅନୁଭବ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କେବେହେଲେ ଏଭଳି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ସୁଖର ଅନୁଭବ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ହେଉନାହିଁ ବା ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସୁଖ ହେଉନାହିଁ, ଶକ୍ତିର ହେଉନାହିଁ। ସେମାନେ ସର୍ବ ଅନୁଭବରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ: ନିଜର ପ୍ରସନ୍ନତାର ଛାୟା ଦ୍ୱାରା ଶୀତଳତାର ଅନୁଭବ କରାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ମଳ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ହୁଅ। ନିଜର ପ୍ରସନ୍ନତାର ଛାୟା ଦ୍ୱାରା ଶୀତଳତାର ଅନୁଭବ କରାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ମଳ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ହୁଅ। ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି।